सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करो तुम ठीक होवोगे। तो वीडियो शुरू करने तो पहले सारे अगे बेनती है कि वीडियो को वध लाइक करो भाई, शेयर करो तो अपना चैनल सबसक्राइब करो। अज तुम दो क्लासा मिलनिया, एक मैराथन क्लास थोड़ी भाई तैयार हो रही है, ठीक है, तो वो तुम मिल जूगी शाम तक। तो बाद अटैंडेंट अज होम एंड हॉस्पिटल बेस्ड लैक्चर है। टॉपिक कि अज अपना इन्फैक्शन कंट्रोल, ठीक है। इस तो पहले अपने कई लैक्चर लग चुके हैं, 8 लैक्चर लग चुके हैं, ठीक है। तो यह लैक्चर नंबर 9 अपना, ठीक है। हजे बस 5-6 लैक्चर अपने हो रहे, ठीक है जी। तो सारे बच्चों ने लैक्चर ध्यान नाल लाने हैं, ठीक है। किसी तरह की मतलब ये नहीं समझना, लाइटली नहीं लेनी चीज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोबारा फिर कहना चाहना भाई, जिहड़े बच्चों ने FCI के फार्म अजे तक फिल नहीं किए, ठीक है, वो सारे बच्चे आपके FCI के फार्म फिल कर दो, ठीक है। तो जे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अज वो फार्म नहीं अप्लाई होंगे, अगले दिन अप्लाई कर दो, क्योंकि सिस्टम बहुत बिजी चल रहा है प्रोसैस, ठीक है। तो करके चीज़ों की आम तौर पर वो हो जाती है। चलो जी चलते हैं। बार्ड अटैंडेंट होम एंड हॉस्पिटल बेस्ड टॉपिक कि अपना इन्फैक्शन कंट्रोल। इन्फैक्शन कंट्रोल का की मतलब है, मान लो किसी बंद जुकाम लग्या होया, ठीक है, आप संपर्क के आ गए तो आपको भी जुकाम हो गया, वो चीज़ की होगी, अपन वो बंदे की होगी इन्फैक्शन होगी। जिवें सेम टू सेम प्रोसैस आप करोना टाइम के मान लीए, करोना काल के भी या करोना को कोविड-19 भी कहते हैं, वो समय के आपको कहा गया कि भाई एक दूजे तो फासला बना के रखना, 3 फुट की दूरी बना के रखनी है, या 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है, मूँह ते मास्क चढ़ा के रखना, सैनीटाइजर को रखना है। क्यों? क्योंकि एक दूजे के संपर्क में ना आ जाए, ठीक है। एक दूसरे संपर्क में आके अपन की ना हो जाए, इन्फैक्शन ना हो जाए। कहना मतलब असी भी उस बीमारी ना पीड़ित ना हो जाए जी बीमारी ना मूहरला बंदा पीड़ित है। तो किसी बीमारी वाले बंदे का एक सेहतमंद व्यक्ति द्वारा वो संपर्क में आने की कहते हैं आप इन्फैक्शन कह देंगे, ठीक है, जिहदे करके उस बंदे भी बीमारी हो जाए। हुण अज आप गल करने वास्ते करनी, अज आप गल करनी जी इन्फैक्शन इन्हू कंट्रोल किवें कर सकता है, एक वार्ड अटैंडेंट ये चीज़ों किवें कंट्रोल कर सकता है, ठीक है जी। वो बारे गल करा आप ध्यान नाल देखना सारा टॉपिक, जिहड़ियां चीज़ां मेन होणगियां तुहानूं मैं दस दूँगा। ये एक इहो जी आइसोलेशन टैक्नीक है, पूछा जा सकता कि इन्फैक्शन कंट्रोल एक किहो जी टैक्नीक है। एक आइसोलेशन टैक्नीक है जिसके द्वारा नॉन इन्फैक्टेड परसन वो होंदा कि जिहड़ा सेहतमंद बंदा है, जिहड़ा किसी के इफैक्ट दे विच नहीं आया, मैडिकल या नर्सिंग स्टाफ भी हो सकता है, नू अफैक्टेड परसन के संपर्क में आने ते, ठीक है। मतलब मैं डॉक्टर है, मैं वार्ड अटैंडेंट है, मैं हुण किसी नूं, मैं इस टाइम की नॉन अफैक्टेड है, मैं कोई मरीज़ आ गया अपने हस्पताल में करोना वाला मरीज़, वो चीज़ नूं जिहड़ा इलाज करना गा, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ करना है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ बचा रखना है, वो सारिया चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ दसिया ਜਾਣਗੀਆਂ, ठीक है। कि जिस ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ नॉन अफैक्टेड परसन ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ भी हो सकता, नर्सिंग स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी हो सकता, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ भी हो सकता, ਇਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। इस इन्फैक्शन तो बचने लिए सब तो पहला काम करने वाले मुलाजम के PP किट पाई होनी वेरी जरूरी है। देखो ऑपरेशन बहुत आ सकता है कि जो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है या कोई सीरीयस मरीज होंगे वो संपर्क के आना चाहता डॉक्टर या वो नेड़े जाना चाहता, तो उन्होंने की करना चाहिए, सब तो पहले उन्होंने की पाना चाहिए भाई, उन्होंने पाना चाहिए PPE किट। ये ऑपरेशन ही पूछा जाना है कि किट पानी चाहिए उन्होंने, PPE किट। तो दूसरा ऑपरेशन कितों बनना, ये ऑपरेशन तुम्हें 101% मिलूगा पेपर के कि PPE की फुल फार्म की है। PPE की फुल फार्म की है, परसनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। ये समझ लो इक्विपमेंट का मतलब ये होंगे कि जी PP किट होती है होर भी बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाते, जिवें ऐनक हो गई, ग्लव्स हो गए, बूट हो गए, कैप हो गई, ठीक है, सारिया चीज़ां आ जाएंगे कहने इक्विपमेंट के परसनल हरेक बंदे का आपका अलग PP किट होनी चाहिए आ। ये नहीं है कि जिवें हुण आपां किते जाना गा, मैं तैनूं कहता भाई 10 मिनट का मास्क दी, मैं जाके आउणा रामपुरे, जब मैं 10 मिनट का मास्क दी, मैं बठिंडे जाके आना है, ठीक है। तो यह काम नहीं होंदा, हरेक बंदे की आपकी PP किट अलग होनी चाहिए, बाद में डैमेज कर देनी होंदी है, ठीक है। ये नहीं होंदा कि रखी रखते आपां, ये बाद डैमेज कर दी होंदी है, एक बस एक तरह का लिफाफा जिहा होंदा कागजी जिहा, ठीक है। PP किट होनी चाहिए जरूर, भी कोई डॉक्टर किसी इन्फैक्शन वाले बंदे के संपर्क के जाता है। तो PP की फुल फॉर्म की है, परसनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट। एंड तुहानूं दसूंगा किहड़े ऑपरेशन बनणगे। इस तो बाद इन्फैक्शन परसन, जिहड़े परसन इन्फैक्शन हुई भी है, क्रिटिकल इल पेशेंट, जिहड़ा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन के है
ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲਵਸ, ਮਾਸਕ, ਗਾਊਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਊਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਊਨ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਲਹਿੰਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਝੱਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੀਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ 9 ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਟੀਪਿਕ ਟੈਕਨੀਕ। ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਐਸਟੀਪਿਕ ਟੈਕਨੀਕ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀਪੈਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਿਪਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਪੈਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਪੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਰਜੀਕਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਜੀਕਲ ਐਸੀਪੈਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਰਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਰਾਈਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ। ਸਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਲਾਈਜ਼। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਦੇਖੋ। ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕੀਟਾਣੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਟਾਣੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ। ਫੇਫੜੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਏਅਰਬੋਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਏਅਰਬੋਰਨ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਬੋਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 5 mm ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਬੋਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੀਲਸ, ਬੈਰੀਸੀਲਾ, ਪਲਮੈਨਰੀ, ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ,
ਡਰੋਪਲੇਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੈਥੋਜਨ ਆ, ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਫ, ਇੱਥੇ ਕਫ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਕਫ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਰੋਪਲੇਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਮੀਫਿਲਿਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ B, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਮੰਪਸ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ HCV, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ PP ਕਿੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, PP ਕਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਲੱਸ N95 ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, N95, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ N95 ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ N95 ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ N95 ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੋ ਕਿ ਨੋਕੀਆ 95 ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਟਰਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਏ ਸੱਚ, ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਥੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੀਟਾਣੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਗਲਵਸ, ਗਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼। ਇਹਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਕਿਨ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਵਸ, ਦਸਤਾਨੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਾਊਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਂਡ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 20-20 ਸਕਿੰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਨ ਐਂਡ ਗੈਸ ਗੈਂਗਰੇਨ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਥੋਜਨ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਪਾਰਟ ਹਜੇ 2 ਹੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇਹਦੇ ਗਾਹਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ, ਸੇਫਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਐਪਰੋਸ਼ੀਏਟ ਕੰਟੇਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਿੰਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲੈਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਢੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਕੰਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਢੋਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਚ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕੰਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੀਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲਾਇਨਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿਲਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ। ਵੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਲੀਨਿਕ ਵੇਸਟ ਆਫ ਹਾਈ ਕੰਟਾਮੈਂਟਡ ਵੇਸਟ, ਬਲੱਡ, ਫਲੱਡ, ਹਿਊਮਨ ਟਿਸ਼ੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟਡ ਡਿਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੇਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ BP ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਇਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈੱਡ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਸਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਘੱਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਚੜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਵਸ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਲੂਗਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? PPE ਕਿੱਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। PPE ਕਿੱਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਿੱਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ, ਇਹ 3 ਲੇਅਰ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇੱਕ N95 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, N95 ਡਾਕਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਲੇ N95 ਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ PPE ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 3 ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਸੂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੇਵਨ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਐਨਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਗਲਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਗੈਬੇਜ ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਹੈਲਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੋਨ ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। PPE ਕਿੱਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। PPE ਕਿੱਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਲਵਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਅਰਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕੰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਪਾਇਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾ ਸੂਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਲਾਈਨ ਹੈਡਰਿੰਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਹੈਡਲਿੰਗ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਰਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਗਲਵਸ ਐਂਡ ਮਾਸਕ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਖ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, FCA ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ FCA ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ FCA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 8ਵੀਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ FCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਫੀਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।